ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ପର୍ବ ଅଟେ। Man has sinned, ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କଲା and sin has separated humans from God. ଆଉ ସେଇ ପାପ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। Sin has separated us from our Creator. ଆଉ ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କଲା। Jesus, He came in His world in order to restore this relationship. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନର୍ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ। Today I would like to bring before you the life of Mary and Joseph, the mother and father of Jesus Christ. ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାପା ଏବଂ ମା ମରିୟମ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ। It is because of them that we have Jesus in our midst. ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଆମମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇପାରିଛୁ। So we will visit this first Christmas which took place in the history of mankind. ଆମମାନେ ଏହି ବଡ଼ଦିନ ଆଉ ପୃଥିବୀର ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆମମାନେ ଯିବା। And I would like to bring before you 4 words based on the time. 4 words I want to bring to you from the life of Joseph and Mary. ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 4 ଗୋଟି ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯାହା ମରିୟମ ଏବଂ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। So I would like to remind you, do not focus on the celebrations, but focus on the cause of the celebrations. ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କେବଳ ଆମମାନେ এই উৎসব পালন করিবা নিমন্তে গুরুত্ব দেবা নাহি কিন্তু কাহিকে উৎসব মানে পালন করছো তার উদ্দেশ্য উপর মানে গুরুত্ব দেবা। Who is the cause of our Christmas? এই বড়দিন উৎসব পালন করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য আমানক নিমন্তে কি অটন্তি? Is that person ଆଉ ସେ ଜଣେ inside ବ୍ୟକ୍ତି our ଅଟନ୍ତି lives, inside ଯିଏ our heart? ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। That's the most important thing for us as Christians. ଆଉ ଏହା ଜାଣିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ। Now, if I say some things, I'll tell you a few things which will, quite shock you actually. ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବିଷୟ ଏସବୁରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। What is the theme verse which is written behind me in English? ଆଉ ପଛକାନି ଆମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖୁଅଛୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଅଟେ ଯାହା ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ଅଛି? Yeah, what is written over there? Can anybody say from the crowd? ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କହିପାରନ୍ତି? Say it loudly. Okay, very good. God bless you, my child. So what is the meaning of this? What is the meaning of that? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? Yeah, tell brother. You say what is the meaning of that word, of that verse? ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୋ नहीं, तुम्हारी इच्छा नहीं. It is written on the word. Your word. ଓ ତୁମର ବାକ୍ୟ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। Yes. So our lives should be led by the word of God. ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। I repeat what Mary has said. ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯାହା ମରିୟମ କହିଛନ୍ତି। Mary, the mother of Jesus, is saying, let everything be done in my life according to your word. This word. ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କର ମା କହିଲେ ଯେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। Do you all agree with me? ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ରାଜି ଅଛନ୍ତି କି? Do you agree that we as Christians, our life should be led by this word? ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ରାଜି ଅଛନ୍ତି କି? ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସିନୀ ହୋଇଥିବା ସକାଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବୋଲି? Do you agree or no? Yes or no? हाँ या ଆଉ नहीं? ଯଦି ରାଜି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। Okay, now I'll tell one thing. ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। But Bible doesn't give any date for Christmas. ବାଇବଲରେ ଏ ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ କୌଣସି ତାରିଖ ଦେଇନାହିଁ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। Bible doesn't give any date for Christmas. ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳିବା ପାଇଁ କୌଣସି ତାରିଖ ଲେଖା ନାହିଁ। For that matter, not just Christmas. Bible doesn't give any date or time even for Good Friday also. ଏପରିକି ବଡ଼ଦିନ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏବଂ
ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତାରିଖ ଦେଇନାହିଁ। But we are all celebrating these dates. କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଉତ୍ସବ ଗୁଡାକ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। If you agree with me that we have to follow the word of God, ଆଉ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଅନୁକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। should we celebrate Christmas ଆମମାନେ on December 25th? ଆମମାନେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କି? No. Should we celebrate Christmas on December 25th? ଆମମାନେ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କି? କରିବା କଥା କି? Yes or no? Please say. ହଁ କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ। Yes? ହଁ But Bible doesn't give any date. So how are you going to say December 25th is the birthday of Jesus? ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ତାରିଖ ଦେଇନାହିଁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ କେମିତି କହିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମମାନେ ପାଳନ କରିବା କଥା ବୋଲି? How can we say this? ଆମମାନେ କେମିତି ଏହା କହିପାରୁଛୁ? So you can ask me one question now. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, Why did you come to preach on Christmas celebration? ତମେ କାହିଁକି ଯାହାକୁ ଆସି ବଡ଼ଦିନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ? Isn't it? ହଁ କି ନାହିଁ? So I came to give the word of God. For me it doesn't matter at all. ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ। Dear brothers and sisters, I'm telling you, the word of God doesn't tell us anything about the birth of Jesus except that he was born on this earth. ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ତାରିଖ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। But you all agreed with me, saying that my life should be led by your word. କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ସହମତ ଅଟନ୍ତି ଯେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। Today I want to say this question to all of us. ଆଜି ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। Really, there are plenty of pastors here, many pastors, reverends, bishops also may be there, I don't know. ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଆଉ ରେଭରେଣ୍ଡ ଆଉ ଅନେକ ବିଶପ ଆଜ୍ଞାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। There are many senior people, old people, all are there today here. ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ସେମାନେ ବୟସ୍କ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ। But the thing over here is, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହି ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, if our life has to be led by this word of God, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାର ଅଛି, every day should be a Christmas for us. ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ ଦିନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। Do you agree with me now? ଆଉ ଏବେ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି କି? It is not just about December. ଏହା କେବଳ ଡିସେମ୍ବର 25 ନୁହେଁ, It should be January, February, March, April, May, June, July, August, ଏହା September, ଜାନୁଆରୀ October, ଫେବୃଆରୀ December. ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। Brother, you just skipped all the months. You only said every day, every month. So, brothers and sisters, the whole idea over here is, like Mary, our life should be led by the word of God every day. ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମରିୟମଙ୍କ ଭଳି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। If this word of God doesn't work in our lives, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହିଁ, no matter how much we paint our house with colorful colors, ଆମମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଆଉ କେତେ ଦାମିକିଆ ସୁନ୍ଦର କଲର ଦେଇକି ଆମମାନେ ସଜେଇଛୁ, or if we paint our church with the whitest color available in town, doesn't matter. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଆମମାନେ ଦେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି? Or if we have this celebration also, doesn't matter. ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସବ ଯାହା ମାନେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏହାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। Today when we are coming in this rally, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନଗର ପରିକ୍ରମାରେ ଆସୁଥିଲି, on the way I saw all, spit was there, spit. ଆଉ ମୁଁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ମୁଁ ଶୁଣିଲି। Spit. Tuk. ଆଉ ଛେପ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲି। You know what was the spit? ଆଉ ସେ ଛେପ କଣ ଜାଣନ୍ତି କି? Some people, they have chewed gutka, pan and they are spitting on the road and going. In our rally, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ରାଲିକୁ ଆସି ଆଉ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇକି ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଥୁପୁଥିଲେ। who was there? ଆଉ Spitting ସେମାନେ and- କିଏ? Somebody, I saw one young boy in front of me. He came to a shop and he took the gutka and he purchased it. Out And there, Chiba again he Poo. ran and went and joined the rally. I saw him.
ଆଉ ଜଣେ ଯୁବା ପୁଅ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇଲା ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ସେ ରାଲିରେ ସେ ଆଉ ସାମିଲ ହେଇଗଲା। Is this Christianity all about? ଏହା କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଅଟେ କି? Christianity is about just celebrating, with program. ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି କେବଳ ଏ ଉତ୍ସବ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା କି? Dear brother and sister, that's why I'm saying, since the word of God doesn't say anything about Christmas as December 25th, if December 25th doesn't happen every day in our lives, it is no use. ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟମାନେ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଡିସେମ୍ବର 25 ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 25 ର ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ ତେବେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। So I will tell 4 words which will help us to rededicate our lives to the Lord and bring back the real Christmas in our lives. ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାରୋଟି ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି To bring back Jesus into our lives. ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ଦିନ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। The first word I want to bring to your attention is surrender. ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। Luke chapter 1 verse 38. ଲୁକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 38 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। And Mary is saying this way, ଏହି ପ୍ରକାରେ ମରିୟମ କହିଲେ, behold the bondmaid of God. Behold the bondmaid. She's saying, I am the bondmaid of the Lord. ଏଥିରେ ମରିୟମ କହିଲେ Ah. ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ। Prabhuko Dasi. So, I am the bondmaid of God. ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଅଟେ। I am not bearing Jesus. ଆଉ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିନାହିଁ। God is giving an opportunity to bear Jesus. ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। Understand this difference. ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? Mary is not bearing Jesus, but God is giving her the opportunity to bear Jesus. ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜେ ଆଉ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। That's why she's saying, I am the slave. ଏଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ଦାସୀ। So, we have many Prabhuke Das and Prabhuke Dasi over here, isn't it? ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଅଛୁ। But what about the rest of the people? କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅଛି? What about the rest of the Christians who go to the house of God? ଆଉ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅଟେ? Have we become the slaves of God? ଆମେ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ହେଇଛୁ କି? Are we telling God, oh Lord, your word should be the prominence in my life? ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛୁ କି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। Dear brothers and sisters, Mary has realized that God is giving her an opportunity to serve Him. ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟମାନେ ମରିୟମ ବୁଝି ପାରିଲା ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। What is the service that Mary is going to do? ଆଉ ମରିୟମ କେଉଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? She is going to bear Jesus. ଆଉ ସେ ମରିୟମଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। Jesus is interrupting her life. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ବଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। He is interrupting her life. Interrupting. She's doing some work and he's stopping her and say, you have another work which I'm giving. There's no interruption. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଟାଇପ ନା Not disturb, interrupt. So, anyhow, Christmas is about the interruption in our life. ଆଉ ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ हिंदी में बोलिए। तो प्रभु ने हमारे जीवन शैली को थोड़ी देर के लिए रोक दिया है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକେଇଛନ୍ତି। We were leading a sinful life. ଆମମାନେ ପାପମୟ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲୁ। Oh, we were leading a wretched life. ଆମମାନେ ଏକ ଆଉ ଖରାପ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲୁ। Jesus has come and he's saying, stop,
wait. ଆଉ ଯୀଶୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଅଟକି ଯାଅ। Dear brothers and sisters, all of us seated over here, I can hear some too much noises there behind. So, interrupt everything and question ourselves at this moment. ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ବିଷୟ ଅଟକେଇ ରୋକାଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଉଛି। How long are we going to lead a sinful life? କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏ ପ୍ରକାର ପାପରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ? How long are we going to lead a wretched life? ତୁମେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଉ ତୁମେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଜୀବନ ଯାପନ Jesus କରିବ? wants to interrupt our lives at this ଆଉ moment. ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। Oh, Mary also was leading a normal life. ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲା। Oh, she was, engaged to this Joseph. ଆଉ ମରିୟମଙ୍କର ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। And they are going to get married and lead a normal life. ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବିବାହ କରି ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ But ଯାଉଥିଲେ। angel of God came over there. Angel of God କିନ୍ତୁ came. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ଆସି ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଆଉ ପ୍ରତିରୋଧ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। Look, Mary, you cannot lead a normal life. ମରିୟମ ତୁମେ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ ନାହିଁ। You are not a normal person. ଆଉ ତୁମେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ। You are the chosen one. ଆଉ ତୁମେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। Dear brothers and sisters, we are all chosen ones for the ମୋର Lord. ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟୁ। We are not normal people. ଆମମାନେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହୁଁ। God has chosen us. ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। God has chosen all of us over here. ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। And then God told the angel of the Lord told Moses to Mary, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ମରିୟମଙ୍କୁ କହିଲେ, Mary, now you are still engaged to Joseph, but you are going to bear a son with the help of the Holy Spirit. ଦୂତ ମରିୟମଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ଯଦିଚ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରସବ କରିବ। That is how God interrupted the life of Mary. ଆଉ ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ମରିୟମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରତିରୋଧ ଆଣୁଅଛନ୍ତି। Today, in this evening hour, I brought this message to all of you. Are you leading a normal life? ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କଣ ଆମମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ କି? Are we caught up in sin and Satan? ଆଉ କଣ ଆମମାନେ ପାପ ଏବଂ ଶୈତାନର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛୁ କି? Has satanic devices enslaved you? ଆଉ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ କି? Have you got no peace in your life? କଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଚାଲି ଯାଇଛି କି? Are you leading a life without purpose? କଣ ଆମମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ କି? God wants to interrupt you at this moment. ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିଷୟ ପାଇଁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। God wants to tap you on his shoulder and say, stop now whatever you're doing. ପରମେଶ୍ୱର ଆମର କାନ୍ଧକୁ ଛୁଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଥାପି ଥାପି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ତାହା ବନ୍ଦ କର। Because I need you. କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହୁଁଛି। God wants all of us. ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି। God wants to save us. ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। Save us from our sins. ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ Save us from our ଚାହାନ୍ତି। transgressions. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧର୍ମରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। Save us from our wretchedness. ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କୁପ୍ରକୃତି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। Dear brothers and sisters, God wants you and me to surrender our lives to him. ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁ। When the message came from the angel, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଦୂତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସମ୍ବାଦ ଆସିଲା, Mary chose to surrender her body for the sake of the Lord ଆଉ Jesus Christ. ମରିୟମ ନିଜର ଶରୀରକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। All her plans she kept away. ଆଉ ତାର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କଲେ। All her dreams she kept away. ଆଉ ତାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। All her expectations, all her hopes she kept away ଆଉ ତାର for the ଯେଉଁ sake of ଆଶା- Jesus. ଆଉ ଯେଉଁ ତାର ଆଶା ଥିଲା, ଯାହା ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେ ସବୁ ସେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ସକାଶେ ତ୍ୟାଗ କଲା। Are you ready to surrender your life today ଆଜି for the ଆପଣମାନେ sake of ଆଉ ନିଜ Jesus Christ? ଆଉ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି? Oh, dear brother and sister, ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, young and
old, ଆଉ ସମସ୍ତ ଯୁବା ଯୁବତୀ ବୃଦ୍ଧ to whom we have surrendered our lives today. ଆମମାନେ ଆଜି କାହା ନିକଟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ Who କରୁଛୁ is ruling us today? ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଏ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି Is a life surrendered to God? ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା Have you removed the Satan from our lives? ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶୈତାନକୁ ଆମମାନେ ବାହାର କରିବା God has determined a grace for you. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଢାଳିଛନ୍ତି God wants to give us eternal life. ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି God wants to give us grace and happiness. ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି God wants to give us salvation. ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି But if you resist Him, you will not get this happiness from Jesus. If you resist, ଯଦି ଆମମାନେ ଆଉ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ God wants us to surrender our lives to Him. ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମମାନେ ସମର୍ପଣ କରିବା In English, there's one beautiful hymn. It is saying, "All to Jesus I surrender." ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି If anybody likes English hymns, you can remember that song. ଆଉ All ଯେଉଁମାନେ to ଇଂଲିଶରେ Jesus I ଏ ଗୀତ surrender. କେବେ ଗାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତାହା ମନେ ପକେଇ ପାରୁଥିବେ Jesus wants surrendered lives. ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମର୍ପଣର ଜୀବନ ଅଟେ Bring all your sins before the throne of grace. ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା Bring all the chains of darkness before the throne of grace. ଆଉ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ବନ୍ଧନକୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା Bring all your hopelessness before the throne of grace. ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ All your hopelessness. ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିରାଶ ଜୀବନକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା If you are feeling unloved, come to Him. ଯଦି ଆମେ ଭାବନା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା If you are oppressed and depressed by the burden of sin, come to Him and ଯଦି ଆମେ ପାପ surrender. ସକାଶେ ନିରାଶ ଏବଂ ହତାଶ ହେଇଛୁ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଆସିବା God doesn't reject anybody. ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ God loves everyone. ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି Oh, God loves everyone. That is why He sent His Son Jesus into this world. ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ସକାଶୁ ସେ ଆପଣ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ John 3:16. John For God 3:16. so loved the world. କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ Whatever sins we have done, ଆମେ doesn't ଯେକୌଣସି matter. ପାପ କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ How much you are oppressed and how much you are burdened with sin, no matter. Come to Him. ଆମେ କେତେ ନିରାଶ ହଉଛୁ ଆମେ ପାପର ବୋଝରେ ବୋହିକି ଅଛୁ ତାହା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା Surrender everything to Him. ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ If you କରିବା surrender, He is ready to save. ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି If you surrender, He is ready to save. ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ତେବେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି Mary surrendered everything in order to carry Jesus Christ in her life. ମରିୟମ ନିଜର ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ବହି ନେବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କଲେ What areas of your life are you not able to surrender to God? What areas of your life are you ଆମେ not able ଆମମାନଙ୍କର to କେଉଁ surrender to God? କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହେଇପାରୁନାହୁଁ Is there still corners of darkness in your life? ଆଉ କିଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର କୋଣ ମଧ୍ୟରେ ଶୈତାନର ଅନ୍ଧକାରର କାଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ Is there କରୁଛି any place still that it is not fully given to Christ? ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଅଛି କି ଯାହାକି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିନାହୁଁ Tonight, God is speaking to you. ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତ୍ର ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି Let go of all the shackles of sin. ଆମେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ବାହାରିବା Let go of the shackles of sin. Let go. Redeem yourself and come to Jesus. ଆମେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ବାହାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା And He will help us. ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ Dear brothers and sisters, ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ so from the life of Mary and Joseph, the first word is surrendering ourselves. ମରିୟମ ଏବଂ ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନ ଆମେ ଦେଖୁ ସେମାନେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମର୍ପଣ କରିବା So Mary surrendered herself to God and became the lifeline of humanity.
ମରିୟମ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଲା ଏବଂ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସେ ଆଦର୍ଶ ହେଇଗଲା। And similarly, God wants you to be His instrument, a surrendered instrument in His hand. ଆଉ ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବା କୌଣସି ଏକ साधन के रूप में प्रभु ने इस्तेमाल किया। साधन। So the second word is believe. ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। Dear brothers and sisters, the first word is surrender your life. ପ୍ରଥମ ବିଷୟ Surrender. ସମର୍ପଣ। Remember this word, surrender. ଆମେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ମନେ ପକେଇବା ସମର୍ପଣ। The second word is believe. ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। Shall we turn our attention to Matthew chapter 1, verse Amane 24 and Matthew- 25? ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲିବା। Yes, please. Can somebody read it for brother? Matthew chapter 1, verse 24 and 25. ଏଥିରେ ଯୋସେଫ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ସେହିପରି କଲେ ଓ ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହବାସ କଲେ ନାହିଁ। So, ଆଉ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେଲେ। here we see the context of Joseph and Mary. ଆଉ ଠେରା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫ ଏବଂ ମରିୟମଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେଖୁଅଛୁ। After Joseph has, came to know that Mary is carrying a child before the marriage itself, ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଜାଣିଲେ ମରିୟମ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଅଛି, Joseph doesn't know that she is carrying the child by the Holy Spirit. ଯୋସେଫ ଏହା ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମରିୟମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଅଛି। Imagine a young man who is about to get married to a woman and he finds out that she is, pregnant. ଆମେ ଟିକେ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯିଏକି ମରିୟମକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। The life of Joseph is very important for us in this Christmas story. ଆଉ ଏହି ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ସମୟରେ ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ବା ବିଚାର କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। After he came to know about this incident in Mary's life, he was thinking of, cancelling the engagement. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ମରିୟମ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମରିୟମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ନିର୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯୋଜନା କରନ୍ତି। Even though he loved Mary, he didn't want to put her in public shame. ଆଉ ଯଦି ସେ ମରିୟମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। He could have publicly exposed her. ଆଉ ସେ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି But ନାହିଁ। because he loves her, he wants to put her away secretly. ଯେହେତୁ ସେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଏ ବିଷୟକୁ ସେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। But God came into his life again. ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଲେ। God interrupted his plan of putting away Mary. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତା ଜୀବନରେ ସେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଆଣିଲେ। God sent an angel in the dream. ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନର ଗୋଟେ ଦୂତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠେଇଲେ। And God tells him that Joseph, your wife, your would-be Mary, she is with child by the help of the Holy Spirit. ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସେ ଦୂତ କହିଲେ ଯୋସେଫ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିୟମ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଅଛି। And God tells, the angel tells him that Mary has not done anything wrong. ଆଉ ସେଇ ଦୂତ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମରିୟମ କୌଣସି ସେମିତି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। So here we see how Joseph is believing what the angel of God is telling him. ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯୋସେଫ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଦୂତ କହିଲେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। Should he believe in the angel of God or no? ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତଙ୍କର ସେଇ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା କି ନାହିଁ? Should he go in the worldly way of exposing Mary? ନା ସେ ଆଉ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ମରିୟମଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା। But Joseph is a man of God. କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ। He believes in this word. ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। That's why when the angel of God came to him and told him, don't do what you're thinking of doing. ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ ତୁମେ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହା କର ନାହିଁ। And believe in the angel of the Lord. ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତଙ୍କର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। Joseph had a choice.
ଯୋସେଫଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଇଟା ବାଛିବାର ବିଷୟ ଥିଲା He could believe in the word given by the angel, ଆଉ ଯାହା ଦୂତ କହିଲେ ତାହା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ or he could do according to his own fleshly desire. କିମ୍ବା ସେ ନିଜର ଆଉ ଶାରୀରିକ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ How many times do we do according to the word of God, dear brothers and sisters? ଆମେ କେତେ ଜଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁଅଛୁ How many times we believe in this word? ଆମେ କେତେ ଥର এই ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ I want to tell you my own experience about this word of God. ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ମୋର ଅନୁଭୂତିରୁ এই ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ When I ଚାହେଁ was studying, ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ପଢୁଥିଲେ I wanted to become a doctor. ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି I was maybe 16 at that time, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୋତେ 16 ବର୍ଷ ହଉଥିଲା and I was studying +2. ସେ ସମୟରେ ମୁଁ +2 ପଢୁଥିଲି And I like biology very much. ଆଉ ସେ I like biology. ଆଉ ସେ ବାୟୋଲୋଜି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ Those who study and they'll know biology, isn't it? So, biology will help you to become a doctor. ଆଉ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ এই ବିଷୟ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ So, when I was about to write my board exam, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି I met with an accident. ମୋର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା And then after that, I could not write the exam. ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ I lost interest in the studies. ତାପରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବାର ଆଉ ଇଚ୍ଛା କମିଗଲା I was in 3 months in bed with my hands fractured. ମୋର ହାତ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ମସ୍କି ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇକି ଥିଲି And then when I went to write the exam, I was not able to write anything. I couldn't remember. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗଲି ଆଉ ମୁଁ ଲେଖି ପାରିଲି ନାହିଁ କି ଯାହା ପଢିଥିଲି ତାହା ମଧ୍ୟ ମନେ ପକେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ At that time, instead of writing the exam, I started asking God, what is happening? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖୁଥିଲି ଆଉ ଲେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ପରମେଶ୍ୱର ଏହା କଣ ଘଟୁଅଛି At that time, God told me, if you believe in me and do what I say, this will not happen to you. ଯଦି ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କରିଥାନ୍ତ ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମ ଜୀବନରେ ଘଟି ନଥାନ୍ତା But if you want to go according to your fleshly ambitions, I cannot help you, God said. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ଶାରୀରିକ ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ So କରିପାରିବି ନାହିଁ instead of writing exam, I started praying to God. ଆଉ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି I said from today onwards, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ from today onwards, ମୁଁ ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ my life will be led according to your word. ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ଜୀବନ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ Tell me what I should do. ଆଉ ମତେ କୁହ ମୁଁ କଣ କରିବି Then God gave me an inspiration. He said, if you cannot write, don't worry. Just write and leave it. Even if you fail, it's fine. ଆଉ ମତେ ଏ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଚାଲନ ଦେଲେ କହିଲେ ଆଉ ତୁମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ ତାହେଲେ ତୁମେ ଛାଡି ଦିଅ And then to get into MBBS, you need good marks, isn't it? ଆଉ MBBS ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି Anybody writing NEET over here has written ଆଉ or କିଏ writing NEET ପରୀକ୍ଷା exam for ଆଉ MBBS? ଦେଇଛନ୍ତି Anybody? କି ଦଉଛନ୍ତି କି Anybody say raise a hand? Oh, the one young girl is there. Ah, Good. sir, would zero, So in order to get good marks, I need to remember everything, but I could not do that. So I just got normal marks. ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇଲି ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାର୍କ ପାଇଲି And then after that, I gave up the MBBS ambition. ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ MBBS ସେବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପାଠ ପଢି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାହା ଛାଡ଼ିଦେଲି Then I went into Bachelor of Arts. I took arts. ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ ଆର୍ଟସ ପାଠ ପଢିଲି And then as I was asking God, is this the right direction that you want me to go? ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପଚାରିଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଏହି ଆଉ ରାସ୍ତା ଏ ଦିଗରେ ଯାଏ I never disobeyed God in anything from that day onwards. ଆଉ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ଅବଜ୍ଞା କଲି ନାହିଁ I left all my ambitions, all my desires, I gave it up and obeyed the word of God. ଆଉ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏବଂ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କଲି After I graduated from arts, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଏ ତାଙ୍କର ସରିଲା then I became a journalist. ତାପରେ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଲି
I never thought of becoming journalist. I wanted to become a doctor. ଆଉ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଚାହୁଁଥିଲି ମୁଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେବି But you know what, dear brothers and sisters? I became a top journalist after that. ତାପରେ ମୁଁ ଜଣେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ମୁଖ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଲି I started working in Goa, where I'm from. ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନର ଅଟେ From Goa, then I went to Bangalore. ଗୋଆ ଠାରୁ ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଗଲି From Bangalore, I went to foreign country. ବାଙ୍ଗାଲୋର ଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ବିଦେଶକୁ ମୁଁ ଗଲି I experienced a journalistic life which none of you can even dream also, I'll tell you. ଆଉ Sorry to ମୁଁ say ମୋ that. ଜୀବନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନ ଏ ପ୍ରକାର ଉପଭୋଗ କରିଅଛି ତା ଆପଣମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ I started earning lakhs of rupees as salary. ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ଆକାରରେ ମୁଁ ପାଇଲି I started traveling in aeroplanes. ଆଉ ମୁଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କଲି I started living in 5-star hotels when I went out. ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଏ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଗୁଡାକ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି Now I'm living here, staying in Santosh Hotel over here. ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ତୋଷ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛି Santosh Hotel, I don't know how much is the rent, brother, per day for that? 1500 sir. Huh? 2000 2,000 per day. ଗୋଟେ ଦିନ 2000 ଟଙ୍କା In the 5-star hotel where I was staying, that is 1 lakh rupees per day. ଆଉ ଯେଉଁ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ Can you imagine it? ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି କି I started driving costly cars, crores of rupees cars. ଆଉ Which, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର ମୁଁ ଚଲାଉଥିଲି those cars will never come to India. ଆଉ ସେ କାର ଗୁଡାକ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ Started living luxurious life. ଆଉ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଆମୋଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି God gave me such opportunities. ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ Why? Why He gave me this opportunity? କାହିଁକି ସେ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଦେଲେ Because on that day, I said, Lord, lead me according to your word. ମୁଁ ସେଦିନ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ I said, I will not become a doctor, but I will do your word, I said. ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମର ସେବା କରିବି For that reason, ଆଉ God ସେଇ gave me ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ a very high status I reached, brothers and sisters. For the glory of God, I'm saying all this. ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ମୁଁ କାଟିଅଛି ଅନୁଭବ କରିଅଛି But one day, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ Lord said, now enough. ପରମେଶ୍ୱର କହିବେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା Stop earning lakhs of rupees. ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ରୋଜଗାର କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅ You stop all this, costly and luxurious life that you're having. ଆଉ ତୁମେ ଏହି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ Stop all this sophisticated life that you're leading. ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଳାସ ଜୀବନ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ Now come and serve me. ଆଉ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ମୋର ସେବା କର Dear brothers and sisters, what do you think I did? ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ I ମୁଁ କଣ obeyed. କରିଥିବି ମୁଁ ଆଉ ଭୟ କଲି I obeyed the word of God. ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେଲି Because I believe in this God. କାରଣ ମୁଁ ଏହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ I believe in this God who can do everything for me. ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି I decided to quit my job and decided to come and serve the Lord. ଆଉ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ମୋର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବି I left all my hi-fi life. ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବିଳାସମୟ ଜୀବନ ଯାପନ ଛାଡ଼ିଦେଲି I left everything. ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲି I came back to Goa, my hometown. ଆଉ ମୋର ସହରକୁ ଆସିଲି ତା ଗୋଆକୁ ଆସିଲି I came back with my family. My children were very small at that time. ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୋର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ Then my wife and me, we fasted and prayed 40 days. ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ 40 ଦିନ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ At that time, God told us, now go from your hometown and go to the tribal areas of Chhattisgarh and Odisha. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ତୁମର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ତୁମର ଗ୍ରାମ ଘର ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଏକ ଆଉ ମାଳାଞ୍ଚଳକୁ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯାଇକି ସେବା କର But I don't have anybody over there. କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମୋର କେହି ନଥିଲେ I have no friends, ମୋର କେହି ସାଙ୍ଗ ନଥିଲେ no relatives, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ no church, କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀ ନଥିଲା no land, nothing. I don't have anybody else. Nothing ଆଉ is there. କୌଣସି ଜମି କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟ ହିଁ ନଥିଲା But God is telling, go. କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯାଅ Like Abraham, I just came. ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି Dear brothers and sisters, ମୋର I ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ didn't have ଭାଇ anything with ଭଉଣୀମାନେ me. I didn't have anything with me. ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥିଲା I only had faith.
ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା I believe in this God of the ଆଉ Bible. ମୁଁ ଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ Like how Joseph believed, I also believed in this ଆଉ word. ଯେପରି ଯୋଶେଫ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି My wife and me, we both of us, we packed our suitcases and we came to Chhattisgarh. ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଜିନିଷ ସଜେଇଲୁ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଆସିଲୁ My parents they said, how can you go to that place? ମୋର ବାପା ମା କହିଲେ ତୁମେ କେମିତି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ My wife's parents said, how can you go there? ଆଉ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ତୁମେ କେମିତି ଯିବ We said, we have this God with us. ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ପାଖରେ ଏଇ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି We don't have anything. ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି He ନାହିଁ left everything. କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି But we came with the word of God with faith and belief. ଆଉ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲୁ I was living a luxurious life, but when I came to Jagdalpur, I started living in a rent house where rats, mosquitoes, all gutter on the road, right next to our house, smelly. ଆଉ ମୁଁ ଏକ ବିଳାସମୟ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲି ତା ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଗଦଲପୁର ଆସିଲି ମଶା ଆଉ ଡ୍ରେନରେ ଅସନା ପାଣି ଏ ପ୍ରକାର ଅପରିଷ୍କାର ଆଉ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ରହିଲି But God gave us faith. କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଲେ God gave us strength to believe in Him. ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ We struggled many days. ଆମମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷ We କଲୁ didn't have food to eat. ଆମ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା But we never left this word of God. କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ବାକ୍ୟକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିଲୁ ନାହିଁ We never left God. We ଆମେ believed in କେବେ Him. ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଛାଡ଼ିଲୁ ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ His ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ promises. We believed in His promises. ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ Like how Joseph has believed in ଆଉ angels. ଯେପରି ଦୂତଙ୍କର କଥାରେ ଯୋଶେଫ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ Joseph believed in God. He left his desire. ଆଉ ଯୋଶେଫ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ He chose faith over feelings. ଆଉ ସେ Joseph chose faith over feelings. ଆଉ ଯୋଶେଫ ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା Dear brothers and sisters, if God is calling us today, what are we going to do? ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ କରିବା If God is giving us a choice like Joseph, are you ready to believe God? ଆଉ ଯଦି ଯୋଶେଫଙ୍କ ଭଳି ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଇଚ୍ଛା ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କଣ ଆମେ ଆଉ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା କି That's Christmas. That's real Christmas. ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ Yes, brothers and sisters. The first thing that we saw is surrender. ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ସମର୍ପଣ କରିବା Come back to God. ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା Surrender your life to Him. ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ Surrender your ସମର୍ପଣ କରିବା sins to Him. Surrender your sins ପାପକୁ to Him. ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା Surrender your darkness to Him. ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା Come to Him. ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ He ଆସିବା loves you. ଆଉ Jesus ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ loves ପ୍ରେମ you. କରନ୍ତି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି When we surrender ourselves to Him, that's Christmas for us. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ The second thing is believe in Jesus. ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ Believe in ବିଷୟ ହେଉଛି God. ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା That is real Christmas. ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ଦିନ Many times we may be having doubts about the word of God. ଅନେକ ସମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଉ ସନ୍ଦେହ The ଆସୁଥାଏ word of God may be difficult, ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ but there is no doubt in it. କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ It may be difficult, but it is doubtless. ଆଉ ଏହା କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ଜଟିଳ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ If God is speaking to you, just believe in Him. Don't doubt at all. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେବଳ ତାଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସନ୍ଦେହ କରିବା ନାହିଁ The third thing is trusting God. ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରିବା Trust in Him. ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରିବା Luke chapter 2 and verse 4 to 7. ଲୋକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 4 to 7. Luke chapter 2, verse 4 to 7. 4ରୁ 7 ପଢିବା 2 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁଣି ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ମରିୟମଙ୍କ ସହିତ ଗାଲିଲିର ନାଜରିତ ନଗରକୁ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲେହେମ ନାମକ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରକୁ ଗଲେ କାରଣ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମରିୟମଙ୍କ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରସବ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ପୁଣି
ସେ ଆପଣା ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆଇଲେ କାରଣ ବସା ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। Praise the Lord. Praise the Lord. Here we see the life of Mary and Joseph again. ପୁଣି ଥରେ ଏଠାରେ ଆମେ ମରିୟମ ଏବଂ ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ How they are trusting in the word of God. କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। From Galilee to come to Bethlehem, it is ଆଉ ସେମାନେ ଗାଲିଲି more ଠାରୁ than ବେଥଲେହେମକୁ 100 ଆସିଲେ। kilometers. ଆଉ ଏହା ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। And according to the word of God, they have to go to Bethlehem. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଥଲେହେମକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। Because that is the place which God has chosen for the birth of Jesus Christ. କାରଣ ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନ ଅଟେ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। But we see Joseph is trusting the word of God. କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁ ଯୋସେଫ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଭରସା କରନ୍ତି। Micah chapter 5 and verse 2. ମିକା 5:2 ଧାରେ ଲେଖା ଅଛି। Yeah. It is written over there. ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଏ ପ୍ରକାରେ। Yeah. Read Both. quickly please. Micah chapter 5 and verse 2. हे ମାତ୍ର ହେ ବେଥଲେହେମ ଇଫ୍ରାତା Yeah. ଜିହୁଦାର ସହସ୍ର ଗଣର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। So here it is mentioned, Bethlehem is the place where the Lord's Savior will be born. ଆଉ ବେଥଲେହେମ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ ଯେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। So therefore, when the announcement was given for the census, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାଇସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଗଲା Joseph and Mary decided to go from Galilee to Bethlehem. ତାପରେ ଯୋସେଫ ଏବଂ ମରିୟମ ସେମାନେ ବେଥଲେହେମକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। Even though the distance is very far, it is not today's time, it was in those days. Very difficult to travel. ଏହା ଆଉ ଏଇ ସମୟର ନୁହେଁ, ଏଇ ଦିନର ନୁହେଁ, ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏତେ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। A pregnant woman, ଆଉ ସେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ no transport, means no modern transport. ଆଉ ଯାତ୍ରା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜିର ଭଳି କୌଣସି ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ। The way is full of dangers. ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। Thieves and dacoits may be there. ଅନେକ ଚୋର ଡକାୟତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। They may not have proper food on the way. ଆଉ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଖାଇବାର ସମସ୍ୟା No water. ଆଉ ପାଣି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। But they simply trusted the timing of God. କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସରଳ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ ଉପରେ ଭରସା କଲେ। They trusted that God will do everything good for us in His time. ସେମାନେ ଭରସା କଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମ କରିବେ ତାଙ୍କର ନିରୂପିତ ସମୟରେ। Waiting for God's time is a real Christmas in our lives. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରକୃତ ନିରୂପିତ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅଟେ। Trusting in God's word, trusting in His promises, trusting in the will of God is a real Christmas for us. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଭରସା କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅଟେ। But Joseph and Mary, they were able to trust God because they surrendered their lives to Him. ଯୋସେଫ ଏବଂ ମରିୟମ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଭରସା କରିପାରିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। Joseph and Mary were able to trust God because they believed in His word. ଯୋସେଫ ଏବଂ ମରିୟମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏଥିପାଇଁ ଭରସା କରିପାରିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। Those who trust in God's word, they will also obey His word. ଆଉ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। This is the fourth word I want to bring before you today. ଆଉ ଏହା ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟଟେ ଯାହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ The ଚାହେଁ। first one is surrender. ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ସମର୍ପଣ। The second is believing. ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। The third is trusting. ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଭରସା। The fourth is obeying the word of ଆଉ God. ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା। Oh dear brothers and sisters, this is the fourth point I want to ଭାଇ bring before ଭଉଣୀମାନେ you. Do we obey the word of God? ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ କି? Now it came in the life of Joseph and Mary after Jesus was born. Suddenly in the night,
An angel of God came and told Joseph, quick, get up and take your child and run to Egypt. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦୂତ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହି ଶିଶୁକୁ ନେଇ ତୁମେ ମିଶ୍ରକୁ ଯାଅ। Matthew chapter 2 and verse 13 and 14. ମାଥିଉ 2:13 ଏବଂ 14